उत्कलमेल टीवी प्रायोजित स्वस्ति साहित्य संसद आयोजित डिजिटल साहित्य सभा को आपण मानक स्वागत। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभा को आपण मानक स्वागत करुचे। बंधुगण, स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभार अगणित श्रोता बंधु मानक आम अभिनंदन जनाऊँ। आपण माने जानिचंती विगत एप्रिल मास ठारू एजावत डिजिटल साहित्य सभा जो थे कि ओडिशार अगणित कवि कविता गल्प एवं विभिन्न साहित्य संपर्कित आलोचना जहाको अंगुरबाला परिडा संयोजना करुले 15टा अध्याय आपण माने शुणी आछंती। से भली भाव में पाक्षिक एवं मासिक नाट्य आलोचना चक्र जो थे ओडिशार आगधाड़ीर नाट्यकार और निर्देशक माने सेमानंकर नाटक संपर्कित आलोचना रखिथिबार आपण जानिचंती। आपण माने शुणिचंती ओडिशार विशिष्ट वाग्मी डाक्टर कृष्ण केशव षडंगींकर जगन्नाथ संपर्कित एक धारावाहिक आलोचना। से भली भाव में सारला महाभारत कथा प्रति बुधवार 15टी एपिसोड रे कहिसंती डॉक्टर भाग्यलिपि मल्ल। सेमिति सृजन मूर्छना कार्यक्रम प्रति सप्ताह रविवार दिन जी कि श्रीयुक्त दास बेहनूर, श्रीयुक्त महेंद्र कुमार पट्टनायक, श्रीमती शर्मिष्ठा कवि शतपथी, डॉक्टर द्वारिकानाथ नायक, उपेंद्रनाथ षडंगी से माने विभिन्न शीर्षक पर आलोचना रखिछंती एवं समस्त मूर्छना कार्यक्रम रे सुशांत पाणी द्वारा प्राचीन गीतिकविंकर कविता को कंठदान करिसेंते। एही भली विभिन्न कार्यक्रम आपण माने 5 मास धरी शुणी आछंती। तेणु अनुष्ठान तरफ आपण मानकु निकट में कृतज्ञता प्रकाश करुछु। एवं आज होची ए डिजिटल साहित्य सभार अंतिम पर्याय। ये अंतिम पर्याय रे आमे शुणिबा श्रीयुक्त किशोर महांती आकाशवाणी अवसर प्राप्त कार्य निष्पादक तांकर एक नाटक संपर्कित आलोचना, अवसर प्राप्त प्राध्यापक श्रीकांत नारायण दासंकर एक गल्प, तापर महेंद्र कुमार पट्टनायक लिखित एक कविता को गान करछंती आवृत्ति करछंती स्नेहलता नायक एवं मो राजीव पाणी मोर एक कविता आपण माने शुणिबे। तेबे आगामी 2 मास पर्यंत अंतत यूट्यूब रे थिबा समस्त कार्यक्रम आमे पुनरावृत्ति करिवु। 2 मास परे नुआ रूपरे नुआ ढंगरे नुआ शैली रे पुणी स्वस्ति साहित्य संसद आपण मानक पाखरे उपस्थित हेबे। एति कही मो आजर कार्यक्रम को आगे नेबाकु चाहूचे। धन्यवाद, नमस्कार। शुभ अभिनंदन। मोर कर्मकर्ता मानकु अशेष शुभेच्छा और कृतज्ञता जनाऊँगी। आज मु नाटक विषय पदे कहवाक जाऊँगी। जो नाटक संपर्क रे कहबी ताहा नियारा नाटक। नाटक बोली आमे काहाकु कहबा? कोगुड़िक नाटक जीवनर किछि घटनावली को जदि दृश्य राज्य रे परिणत करी संलाप उच्चारण करा जाए एवं मंच प्रस्तुति करा जाए ताहा हेउची नाटक। नाटकटी पई चरित्र लोड़ा, मंचटीए लोड़ा, दृश्य सामग्री मध्य लोड़ा। जदि कहिबा मंच नथिबा नाटक यह कौन संभव? यह संभव। ये कथा हुए तो कई विश्वास जीवेनी, किंतु आजिर ए कोरोना द्वारा कबलित मनीष जेतेबेले टिके मनोरंजन खोजे मंच पाखक आउ जाई पारु नाही। तेणु मंच बदल रे नियारा नाटक कौन हो पारे? दृश्य विवर्जित नाटकटीए जदि संभव तेबे एठी दर्शक लोड़ा पड़ते नहीं, बरं श्रोता ही लोड़ा। तेणु नाटक पाखकू मंच पाखकू जीवाक पड़िबो नाही, नाटकटीए शुणिबाकू ही पड़िबो। ताही एक नियारा नाटक, मंच विहीन नाटक। कह जाए काव्यसु नाटकम रम्यम।
କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ନାଟକକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟ ବିଶାରଦମାନେ ନାଟକକୁ ରସାଳ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାବ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଓ ଅପରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ଅବା ନିଜେ ପଠନ କରି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯିବାକୁ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖି ରସ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ନାଟକ ଏକ ମିଶ୍ର କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ଏହା ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ନାଟକକୁ ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ବେଦ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର କହିବାର ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟ ହିଁ ନାଟକ। ଦୃଶ୍ୟଧର୍ମିତା ବା ଅଭିନୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ନାଟକର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ୍ୟତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ଚକ୍ଷୁରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ସ୍ୱାଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା? ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବେତାର ନାଟକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା। ବେତାର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାରୁ ନାଟକମାନ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। 1948 ମସିହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସମୟ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସର 28 ତାରିଖ। ସେହିଦିନ, ସେହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ କାଁ ଭାଁ ନାଟକମାନ କଲିକତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଚାର କଲା ବହୁ ବେତାର ନାଟକ। ବହୁ ଉପାଦେୟ ନାଟକମାନ ରଚନା ହୋଇ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ବେତାର ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସି ପରିବାର ସହ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନାଟକ ଶୁଣିବାର ତୃଷ୍ଣାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ଏହା ପାଇଁ ମାନସିକ ମଞ୍ଚଟିଏ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଦୃଶ୍ୟରାଜି ନଥିଲେ ହିଁ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟରାଜି। ସହର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାର ସିନେରୀ ଟାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଠି ସହରର କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି, ମଟର ହର୍ନ, ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଘୋଘା ଶବ୍ଦ ସୂଚିତ କରେ ଏହା ସହରର ପରିବେଶ। ସେହିପରି ନଈକୂଳର ଦୃଶ୍ୟ, ନଦୀ ବହିଯିବାର ଶବ୍ଦ, ପକ୍ଷୀର କାକଳି, ନାଉରିଆର ଘାଟ ପାରି କରିବାର ଉଚ୍ଚ ଡାକ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ। କିମ୍ବା ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚରିତ୍ର କହି ପକାଏ, ଏଇ ଯେମିତି ଇତି ସକାଳୁ ତୁମେ ଯେବେ ଚା କପଟିଏ ଧରି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ ନା, ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଉଷୁମ ଚାହାକୁ ଅମୃତ ଭାବି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପିଇଯାଏ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି। 1948 ମସିହାର ଏଯାବତ୍ ଅନେକ ବେତାର ନାଟକକାରମାନେ ନାଟକ ରଚନା କରି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟ୍ୟକାର ସୁରେନ ମହାନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର, ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ, ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏହିପରି ଅନେକ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକମାନ ରଚନା କରି ବେତାର ନାଟକକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନେକ ବେତାର ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ନିଆରା ନାଟକ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ନାଟକ, ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଟକ, ବେତାର ନାଟକ। ଏଇଠି ରଖୁଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ। ପୁଣି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ତାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ସମୟ ପାଇଲେ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ। ମୋ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ନିଶବ୍ଦ କୋଳାହଳ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ସୀତାନାଥ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଖସିଗଲେ ଦିଗ୍ବଳୟ ତଳକୁ ସେ ଜମା ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଯିବ। ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଅଗପତ୍ରରେ, ନଈ ପାଣିର ଫେରନ୍ତା ଢେଉରେ ଯେଉଁ ଆଉଟା ସୁନା ରଙ୍ଗର ଖରା ନେଶି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଟାଣିଆ ଖରା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବାର ପୂର୍ବ ସଂକେତ। ଏ ସଂକେତକୁ ଖାଲି ଦେଖୁନଥିଲେ ସୀତାନାଥ, ବରଂ
ଅନୁଭବ ବି କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସରିଯିବ ଦିନଟିଏ, ଘଟଣା ସବୁ ରହିଯିବ କାଳରୁ କାଳାନ୍ତର ହୋଇ। କାଉଚ ଉପରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ସୀତାନାଥ। ପୂର୍ବପଟ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ, ଖୁବ୍ ଝାପ୍ସା, ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ତଥାପି ଛାଇ ପରି ଲମ୍ବି ଯାଉଛି କେତେ ଘଟଣାର ଖିଆଲ। ମନେ ପକାଇବେ ସେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତ ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଯେଉଁ କେତୋଟି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଥରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଅଗଣିତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସି ଏକାବେଳେକେ ଧକ୍କା ଖାଉଛି। ଏତେ ଶବ୍ଦ, ଏତେ କୋଳାହଳ। ସୀତାନାଥ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ଡାକ ପକାଇଲେ। ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ହଁ ହେଇଗଲାଣି, ନେଇଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଚା' ପାଇଁ ଡାକୁନି ମ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ସୀତାନାଥ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ। ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଚା' କପ୍ଟି ଥୋଇ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାଖ ଚୌକିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହଁ, କ'ଣ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି ପରା, କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଥାଉ, ଆଗେ କିନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଚା'ଟା ପିଇଦିଅ, ତାପରେ କଥା କହିବ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ। ଗରମ ଚା' ଉପରୁ ବାମ୍ଫ ଉଠି ମିଳେଇ ଯାଉଛି ଶୂନ୍ୟରେ। ସେଇ ବାମ୍ଫରେ ସୀତାନାଥ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ମୁହଁ। ଆରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନୁହନ୍ତି। ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଗାଲ, ଡଉଲ ଡାଉଲ ହାତ ଗୋଡ଼, ମୁହଁରେ କେମିତି ଗୋଟେ ହସର ଛିଟା। ଏଇ ଦେଖ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ତମ ଚେହେରା ଆଜି କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ବେଶ ହୋଇଛ, ପଚାରିଲେ ସୀତାନାଥ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସେ ତ କିଛି ବେଶ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ସେଇଆ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତୁମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନ କି ଶୁଣିପାରୁନ? କ'ଣ ଶୁଣିବି, କ'ଣ ବା ଦେଖିବି? କେତେ ଘୋ ଘା ଲାଗିଛି, ତମେ ଖାଲି ମୋ କଥାରେ ହସୁଛ। ଶୁଣ, ତମେ ଏକୁଟିଆ ବସି ବସି କ'ଣ ସବୁ ଭାବି ଯାଉଛ। ଚା'ଟା ପିଇଦେଲ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଟିକେ ତାଗିଦ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ସୀତାନାଥ। ଚା' ପିଇଲେ ଚୁପଚାପ। ହଁ, କ'ଣ ଜରୁରୀ କଥା କହିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପରା, କୁହ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଚାରିଲେ। ନା ନା, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଏବେ ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ସୀତାନାଥଙ୍କ ସହ ଆଉ କୌଣସି କଥା ନ କହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଚାଲି ଆସିଲେ। ସୀତାନାଥ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ନିଜ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାର ପାଖାପାଖି 12-13 ବର୍ଷ ହେବ। ପୁଅ ବୋହୂ ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଝିଅ ତା ଜ୍ୱାଇଁ ସହ ଆମେରିକାରେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବା କ୍ୱଚିତ୍। ନାତି ଟୋକା କୁଆଡ଼େ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲାଣି ବୋଲି ପୁଅ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ସେ ବହୁତ ଥର କହିଲେଣି, ହେଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସୀତାନାଥ। ଗାଁ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ନେସି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର କେତେ ସ୍ମୃତି, କେତେ ଖିଆଲ। ସରସର କାଦୁଅ ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଇ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବିଦା କଲେ ବି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କମ୍ କଥା, କମ୍ ଲୋକ, କମ୍ ଘଟଣା, ଖାଲି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା। ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କାଉଚ ଉପରେ ସେମିତି ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି ସେ। ଆଖି ଦିଟା ଯେମିତି ପହଁରି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ବାହାରେ ବହଳିଆ ଅନ୍ଧାର। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ଚଉରା ମୂଳେ। ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଶୁଭୁଛି ଆରତୀର ଘଣ୍ଟା। ପୁଣି ସୀତାନାଥ ଶୁଣିଲେ ସେଇ ଘୋ ଘା ଶବ୍ଦ, କୋଳାହଳ। ଆରେ ଆରେ, ସେ କୋଳାହଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ସୀତାନାଥ କାଉଚ ଉପରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଠିଆ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଅନ୍ଧାରର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି। କିଏ ଯେମିତି ଆସିବାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ତୁମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି? ଲାଇଟ୍ ଦେଉନ ଯେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ ସୀତାନାଥ। ଲାଇଟ୍ କାହିଁକି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ପରା ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚି ବସିଥିଲି। ବାହାରେ ସେମାନେ ଗୋଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି। କୋଳାହଳରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଏ ଦାଣ୍ଡ। ଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ସେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚି ବସିଥିଲି। ଖୁବ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲେ ସୀତାନାଥ। ତୁମେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦେଇଗଲ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସୀତାନାଥଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ସେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଉ। ଏଥର ସୀତାନାଥ ରାଗିଗଲେ। କହୁଛି ପରା ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦିଅ, ମୋ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନା? ଏଇ ସେମାନେ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ପୁଣି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ଏହା କହୁ କହୁ ସୀତାନାଥ କାଉଚ ଛାଡ଼ି ମେଲା ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ବାରିପଟ
ଆଡ଼କୁ। ଆରେ ରୁହ, ବାଡ଼ିପଟା ଅନ୍ଧାର ଯେ, ଅରମା ବି ହେଇଛି, ଟିକେ ଛିଡ଼ା ରୁହ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କଥାକୁ କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପବନରେ ଦୋହଲି ପାରୁନଥିବା ଗୋଟେ ପଥର ଖୁଣ୍ଟି ପରି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତା କବିତା ଗୋ ତୁମେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। କବିତା ଗୋ ତୁମେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। କବିତା ଗୋ ତୁମେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ମନ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି, ମନ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି, ମନ ମୋର ବୁଝୁନାହିଁ। କବିତା ଗୋ ତୁମେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚହଲେଇ ଦେଇ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତଳ କେଉଁ ରାଗିଣୀରେ ଆତ୍ମହରା ମୋହି ତୁମ ମଧୁ ଗନ୍ଧେ ଭଳ। ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚହଲେଇ ଦେଇ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତଳ କେଉଁ ରାଗିଣୀରେ ଆତ୍ମହରା ମୋହି ତୁମ ମଧୁ ଗନ୍ଧେ ଭଳ। କବିତାର ସୁର ଆହା କି ମଧୁର, କୋମଳ ଲଳିତ ଛନ୍ଦେ ଯମୁନା ତରଙ୍ଗ କଦମ୍ବ ବଇଁଶୀ ବାଜୁଥାଏ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ। କବିତାର ସୁର ଆହା କି ମଧୁର, କୋମଳ ଲଳିତ ଛନ୍ଦେ। କବି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, କବି ସଦା ପ୍ରଜାପତି। କବି ପରସ୍ରଷ୍ଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ, କାବ୍ୟରାଜ ଅଧିପତି। କବି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, କବି ସଦା ପ୍ରଜାପତି। କବି ପରସ୍ରଷ୍ଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ, କାବ୍ୟରାଜ ଅଧିପତି। କବିତା ମୋ ଆତ୍ମା ସେଇଟି ଆତ୍ମଜ, ଅଭିନ୍ନ ମୋ ଠାରୁ ସେହି ଏକ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଶରୀର ହେଲେ ବି ଅଭିନ୍ନ ଆମର ଦେହି। କବିତା ମୋ ଆତ୍ମା ସେଇଟି ଆତ୍ମଜ, ଅଭିନ୍ନ ମୋ ଠାରୁ ସେହି
ଏକ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଶରୀର ହେଲେ ବି ଅଭିନ୍ନ ଆମର ଦେହି, ଅଭିନ୍ନ ଆମର ଦେହି। কবিতার শীর্ষক মন্দাকিনী। কেউ অতল গর্ভরে রুন্ধি হয়ে যাইছি প্রাণসত্তা তোর, কেউ অতল গর্ভরে রুন্ধি হয়ে যাইছি প্রাণসত্তা তোর। সমস্ত অবিশ্বাসর পরদা ভিতরে গজে উঠিছে বিশ্বাস, সমস্ত দর্শন মূଳରେ ফুটি উঠিছে মোর প্রগাঢ় আন্তরিকতা। কেউ অদ্ভুত ঝলক তোর সমস্ত অবয়বরে, কেউ অদ্ভুত পরশ তোর নরম ক্লান্তির লাজকুଳି মোহর আবেগরে। সমস্ত গভীরতা সমস্ত গভীরতা সমস্ত গম্ভীরতা ঝাউଳି যায়, ম্লান হয়ে পড়ে, কূল কিনারার স্পর্শ পায় ନାହିଁ। ছাতি ভিতরে কোহর পর্বত সৃষ্টি হয়ে যায়, পালটি যায় জমাট বন্ধা বরফ। শিরা প্রশিরারে টক টক ফুটি যায় রক্ত, শিরা প্রশিরারে টক টক ফুটি যায় রক্ত। সমস্ত কলঙ্কিত পୃଷ୍ଠାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଉଥିଲେ ବି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ପଖାଳି ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପବିତ୍ରତା। ଉପଦେଶ ବାଣୀ ନିର୍ଗତ ଏ ତୋ ଦେହରେ, ଯେମିତି ମୁନିକନ୍ୟା ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନରତ ବାଲ୍ମୀକିର ତପୋବନ ଠାରେ। ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଚେତନାର ଅପାନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ବହୁଥାଏ ଅବାରିତ ସ୍ୱତରେର ଚରଣୀ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଲିପି। କେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅନାହୁତ ସୃଷ୍ଟି ତୁ, ଯାହାର ବାସ୍ନାରେ ବିହଳିତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷାକାର। ସମ୍ଭାବନା ଅସମ୍ଭାବନାର ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ମୂଳରେ ତେଜବନ୍ତ ପୁରୁଷାକାର ଦୃଶ୍ୟ। ସମ୍ଭାବନା ଅସମ୍ଭାବନାର ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ମୂଳରେ ତେଜବନ୍ତ ପୁରୁଷାକାର ଦୃଶ୍ୟ। କାହିଁକି କେମିତି ନଈ ପଡ଼ୁଛି ତୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଚିତ୍ରପଟ ତଳେ। ସୃଷ୍ଟିର ଗଭୀରତା ପୁନଶ୍ଚ ଆବେଗତା ଭିତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନିରସ୍ତ୍ର ତେଜଶୀଳ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଭିତରେ, ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଭିତରେ। ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ମେଲ ତଥା ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ପାଦନାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗ ରହିଛି।